पंजाब दे विच कुछ महीनों बाद इलैक्शन हो रही है कि इस तरह के अंकड़े पंजाब दे विच भी आउणगे। ये बीजेपी अते बीजेपी दे मीडिया एडवाइजर अते बीजेपी दे रणनीतिकार सोचण नूं मजबूर ने कि आखिरकार अंकड़े किस तरह के आए ने। मनोरंजन कालिया साबका मंत्री बीजेपी पंजाब के सीनियर लीडर साडे नाल जुड़ चुके ने। मनोरंजन कालिया जी, तुहाडा स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते आउण दे लई। धन्यवाद जी। मनोरंजन कालिया जी, जो कुछ वैस्ट बंगाल के नतीजे आए ने, बीजेपी सहमत है उन्हां नाल? बिल्कुल सहमत है, क्योंकि जेड़ा भी कोई फतवा प्रदेश की जनता या देश की जनता दिंदी है उसनूं असीं कबूल करते हैं जी। जित तक सवाल है नतीजों का हैगा कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस वो अपनी सत्ता कायम करन दे विच दोबारा रिटेन करन दे विच कामयाब रही है। भारतीय जनता पार्टी कोल 3 सीटां सीगियां, हुण असीं लगभग 80 या जिद्दां तुसीं कहदे 74 सीटां ते जिहड़ा हैगा। सो भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी हैगी है वो अगे वधी हैगी है, क्योंकि कई वक्त कहा जाता सीगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जिहड़ा सेंट्रल इंडिया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਰਚਸਵ ਹੈਗਾ, लेकिन हुण ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ साउथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ নিন বাড়ি গিয়ে চান টান করে গরম জলে সকলে মাস্ক ইউজ করুন এবং কোভিডের জন্য আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কোভিডের জন্য কাজ করা। ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ, অনেক অভিনন্দন। বাংলার মানুষ, বাংলার জয়, বাংলার জয়, বাংলাই পারে, বাংলাই পারে। বাদ বাকি আমি আবার পরে বলছি। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ बीजेपी ने बहुत जोर लगाया। हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा सी कि बीजेपी 10 सीटां नहीं लै सकती, पर बीजेपी की इस इंप्रूवमेंट तो बाद वो किस तरह का हुण बयान देणगे ये भी असीं नज़रां साडीआं टिक्कीआं रहणगीआं। पर प्रशांत किशोर पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की स्ट्रैटजी घड़ रहे हैं कि तुहानूं लगदा है कि बीजेपी लई वो हानिकारक साबित हो सकती है? देखो, प्रशांत किशोर उन्होंने कहा सी डबल फिगर की गल की। डबल फिगर जी है भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई और अच्छी सीटां लै गई है। जित तक सवाल यह है कि पंजाब का और वो पोल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर उन्होंने दोबारा बनाया। सो काठ की हांडी कहते एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती, क्योंकि जेडे वादियां की झड़ी 2017 के प्रशांत किशोर ने कांग्रेस द्वारा लवाई सी, वो अज वो झड़ी की जी है बिल्ली थैले चो बाहर आ चुकी है। लोगों को पता है कि भी जो हुण करजा कुर्की खत्म, फसल की पूरी रकम, सो किसानां नाल छलावा कीता, नौजवानों नाल छलावा कीता कि घर घर नौकरी देवांगे, फिर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देवांगे, असीं विधवा नूं पेंशन देवांगे। सो कोई भी जिहड़ा वादा जिहड़ा हैगा पूरी तरह पूरा नहीं कीता। हाले कि कैप्टन अमरिंदर सिंह होना ने हैलीकॉप्टर ते जांदे होया ये गल कही सी कि भी माइनिंग पॉलिसी लैके आवांगे, क्योंकि इलीगल माइनिंग हो रही है। लेकिन अज तक तुसीं ये देखो कि 4.5 साल हो गए वो माइनिंग पॉलिसी नहीं आई। वो कित्थे है कसम? बिल्कुल मनोरंजन जी, देखो तुहाडे जिहड़े सवाल ने वो जायज़ ने, क्योंकि कल्ले तुसी ही नहीं, कांग्रेस के अंदर खाते भी इस तरह दी आवाज़ां ने। तुसी साडे नाल लाइन ते रहे हो, साडे नाल कांग्रेस तो विधायक लखवीर सिंह लखा जी भी साडे नाल जुड़े ने, उन्हां नूं चर्चा विच असीं शामिल करवाउणा। लखा जी, तुहाडा स्वागत है, तुसी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की चर्चा विच शामिल होए हो। देखो असीं देख रहे हैं लखा जी कि वैस्ट बंगाल के नतीजों में कांग्रेस नूं किस तरह की हार नसीब हुई है। देखो बीजेपी ने एडमिट किया है कि लोगों का फतवा असी कबूल करते हैं, पर सर कांग्रेस कितने खड़ी है? कांग्रेस तो क्लीन हो गई है ना लखा जी? बिल्कुल कृष्ण जी, जिहड़ा चोणां तो पहलां दा माहौल सी, कृष्ण जी जिहड़ा चोणां तो पहला माहौल सी वो इस तरह ही लग रहा सी भी जदों कांग्रेस ते लैफ्ट का समझौता होया ते पिछले 10 सालों चों ममता बनर्जी की सरकार चल रही सी जी। सानू तो पता सी भी सानू जिहड़ी आ मेहनत करनी पैनी आ, कांग्रेस पार्टी नूं मेहनत करनी पैनी आ, लैफ्ट नूं मेहनत करनी पैनी आ, पर असीं नहीं कर सके। दूसरे पासे जिहड़ी बीजेपी दे दम गजे मारदे सी 200 तो पार करांगे,
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਫਾੜ ਪਾਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕਿਆ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਮਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਾ ਲਓ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਦਿਖਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਣ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਲੱਖਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੀਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਰੇਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਖਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 200 ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ 78 79 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਮੈਨ ਜਾਂ ਟੂ ਮੈਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, तमाम ਚਿਹਰੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸਰ, ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਖਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਥੇ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ 80 ਜਾਂ 74 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਸੀਮੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸੀਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੁਫੜਾ ਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਛਲਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਨਾਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜਾਣਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਉਕਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਐਡੀਟਰ ਨੇ। ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਮਰੇਡ ਕਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਚ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਖੇਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। TMC ਦੇ 158 ਕੈਂਡੀਡੇਟ
ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਪੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ गालिब ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ गालिब ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਨੇ ਕੋ ਖਿਆਲ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਏਮ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਤੋਂ ਅਸੀਂ 80 ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ 3 ਸੀਟਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਹੁਣ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, 3 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 80 ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਭਗਤਾ ਦਿਓ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਇਹ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੀਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਪੀੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਉੱਥੇ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। 84 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਸਾਂਝ ਨਿਭਦੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਯੈਸ ਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਕਣ ਦੀ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ 3rd 4th ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਣਗੇ? ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਫੁੱਟ ਪਾਊ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਇਹ ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲੈ। ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਬੋਲਣਾ। ਸਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 3 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 97 ਚ ਇਕੱਠੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਕਲੂਜਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫॉर ਫਿਊਚਰ, ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਐਂਡ ਰੱਖੋ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਗਦੀਪ ਜੀ। कृष्ण बिल्कुल कालिया साहब बड़े सीजनड पॉलिटिशियन ने, बड़े पुराने पॉलिटिशियन है, शायद साडे लोगों का उन्होंने करियर नहीं जिन्ना दूर तो पॉलिटिक्स में ने, और मजबूरी भी समझ सकते हैं क्योंकि जी पूरी ताकत सी बीजेपी ने वो पूरी ताकत जी है वो वैस्ट बंगाल में उतारी हुई सी। प्रधानमंत्री तो लैके होम मिनिस्टर तो लैके सारी जिन्नी इन्हों की लीडरशिप सी वो उत्थे पहुंची हुई सी और हर पिंड में मंत्री बैठे सी। उसके बावजूद अगर ये हार होंदी है तो उन्हें एक्सैप्ट कर लेना चाहिए और इस गल का क्रेडिट जो किसानों को भी देना चाहिए क्योंकि किसान जो उत्थे जाके कैंपेन कर रहे थे सीधा सीधा एक चैलेंज सीगा कि वोट जी बीजेपी ना पाए और शायद उसका असर जो दिखा। एक पासे 154 तो 58 जोड़े कैंडीडेट है और जो TMC के कैंडीडेट से उस पार्टी चो लिया के बीजेपी ने खड़े किए थे, लेकिन इसके बावजूद हार होनी और खास तौर पर ममता बनर्जी अपनी जद्दी सीट तो जी छड़ के नंदीग्राम जाके इलैक्शन लड़ना और एक मैसेज देना कि साडी पार्टी जी मुकाबला करूगी। और मैंने लगता कि शायद बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस लैके उन्होंने बैठ गया और इसका सीधा सीधा असर जोड़ा हूँ आने वाली पंजाब और यूपी के इलैक्शन होएगा। मैं एक जिक्र किया नेपोलियन की फाइट की। नेपोलियन एक बहुत महान जनरल होए सी, बहुत सारिया लड़ाइयाँ उन्होंने जितिया सी करीब 1815 ईस्वी में, लेकिन वाटरलू साबित होया सी उन्होंने जोड़ा बैटल सी वाटरलू का। सो जी बहुत सारे पोलिटिकल एनालिसिस्ट हुण इस हार नूं बीजेपी का वाटरलू मूवमेंट कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने समा रहंदियां ये करैक्शनस ना कीतियां तो शायद इसका नुकसान आने वाली इलैक्शनस विच बहुत होएगा। असीं देखिया कि हिंदी होमलैंड विच भी जिहड़ी मन्निया जांदा जिहड़ा कि बिहार सीगा जां बिहार विच चलो सरकार बन गई सी, राजस्थान MP विच भी जिहड़ी बीजेपी हार चुकी सी और इस तो एक मैसेज दिता जा रहा सी कि शायद लोग नाराज ने। लेकिन समा रहंदियां जे हुण भी किसानां दी गल ना सुनी गई तो हो सकता है इसका नुकसान यूपी और पंजाब च देखण नूं मिलेगा। कृष्ण वलटोआ साहब, तुसीं जिक्र किया कि देखो कांग्रेस नाल साडी दाल नहीं गल सकदी, एंटी सिख तुसीं उसनूं कहा, पर सर तुहाडे लवे ऑप्शन है की है? पंजाब दे विच बीजेपी नाल तोड़ विछोड़े होए कांग्रेस तुहाडे लई चुनौती है ते चौथा फ्रंट होर तैयार हो रहा है। तुहाडी पार्टी विचों निकले सुखदेव सिंह ढींडसा तमाम टकसाली दल एक पासे खड़े ने, एक पासे आम आदमी पार्टी खड़ी है। सर श्रोमणी अकाली दल लवे किहड़ा सबस्टिट्यूट है, उहदा सियासी धड़ा किहड़ा है कि वह 2022 लिए इकट्ठे इलैक्शन लड़ेगा या फिर इंडिविजुअल तौर पर अपनी किस्मत आजमाइश करेगा? कृष्ण जी, कोई दरावा नहीं कि श्रोमणी अकाली दल अपने आप समर्थ है जी, और श्रोमणी अकाली दल अपने बलबूते ते भी जिहड़ा बहुमत आ प्राप्त करता रहा। तुसीं पिछोकड़ दे विच चाहे 85 की इलैक्शन देख लो चाहे 97 की इलैक्शन देख लो तो तुहानूं अपने आप ही सारा जिहड़ा प्रतੱਖ नज़र आ जाऊगा। खास करके 2012 की तुसीं देख लो, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਠਜੋੜ ਚੱਲਦੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇਕੱਲਿਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਭਾਵੇਂ 97 ਤੇ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ 94 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀਆਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? नहीं जसदीप जी, मैं तो पहले ही कह दिता कि कांग्रेस नाल ते भारतीय जनता पार्टी नाल हुण किसी भी कीमत ते गठजोड़ नहीं होएगा, क्योंकि जिहड़ी कांग्रेस है एंटी सिख है, जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी है एंटी किसान है। एंटी किसान एक तरह कह लीए एंटी नैशनल हो गई है। जिहड़ी एंटी नैशनल हो जाए, जिन्हें देश नूं गिरवी कर दिता होवे, जिहड़े बड़े बड़े लटेरियां नूं हिक दे नाल ला के रखे, ते फिर उहदे नाल ते श्रोमणी अकाली दल चल नहीं सकदा। और पंजाब के हकों के लिए, पंजाब के हितों की खड़न वाला श्रोमणी अकाली दल कदे भी अजिही पार्टी नाल अपनी सांझ दोबारा नहीं पा सकता। मनोरंजन कालिया जी कुछ कह रहे हैं, वलटोहा साहब तुहाडे बयान ते प्रतिक्रिया दे रहे हैं जी। कालिया साहब जी, गलत वर्ड दा सही चोन कीता जाना चाहिए।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ objection ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਰਡ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? 12-13 ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸੰਤਾਵਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਫਸੋਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ? ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5-7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੱਖਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਆਕਾਸ਼ੀ ਆ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਛਲਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 15-15 ਲੱਖ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 15-15 ਲੱਖ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 15-15 ਲੱਖ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਚਲੋ 2022 ਆਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀ ਉਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਰੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਿਓ, ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ 4700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦ 90000 ਕਰੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। 4700 ਕਰੋੜ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਲੱਖਾ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਮਾਦਾ ਤਾਂ ਰੱਖੋ। ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ 4500 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ, ਮਾਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 4500 ਕਰੋੜ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਭਾਈ ਵੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਾਫ,
15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰੁਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਖੱਟਣ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਰਲ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਟੋਟਲ ਸੁਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਲਖਬੀਰ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਵੋਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, 1 ਜਾਂ 2 ਸੀਟ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਸ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, 1500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, 51000 ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਕਰਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੱਖਰਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਖਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਿਆੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਛਲਾਵਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮਿਸਮੈਨੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਐਵੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਜਾਤੇ ਇੱਥੋਂ, ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਆਹ ਪੂਰੀ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਕਰਾਈ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕੱਲੀਆਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਬਾਦਲ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਠਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਉਹ ਮਸਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 1500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। 2500 ਮੰਗੀ ਸੀ, 1500 ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬਾਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਜਿਵੇਂ ਫੂਕ ਮਾਰੋਗੇ ਵੱਜਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੜਕਾਤੀਆਂ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੜੀ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ।
ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਫੇਰ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ ਕੁਛ ਜੀ, ਸਮਝਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਝੋਲਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਚੌਤਰਫਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਧੜੇ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ, ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ 1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇਗੀ? ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਲਟੋਆ ਲਈ ਹੈ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਕੇ ਸਟੈਲਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਬਣਦਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਂਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਾਹਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਊਗਾ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਬੜੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਬਣੇ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਣੇ, ਔਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਖਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਲੇਨ 6 ਲੇਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ 1 ਏਕੜ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ 1.5 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। 1 ਕਰੋੜ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? 9 ਲੱਖ 9.5 ਲੱਖ।
ਕਿੱਥੇ 1-1 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵਲਟੋਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ 9 ਲੱਖ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਉਹ 9.5 ਤਾਂ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰੁਪਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ, 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2019 ਦੇ ਜੇ ਅੰਕੜੇ ਚੱਕੋ ਤਾਂ 51 ਲੱਖ ਵੋਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ 13 ਜੋ 8 ਤੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਸਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਊਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਾ। ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਸਮਝੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਾ ਸਮਝੀ? ਨੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਮਾਇਨੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕਿ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, 117 ਤੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਲੜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 117 ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੱਭ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀ ਜੀ 117 ਬੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਈਵਾਲ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਲੜਾਂਗੇ, 24 ਕੈਰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ 24 ਕੈਰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, 2 ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ 22 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈਗਾ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਿਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨਾ ਫਿਊਚਰ ਲਈ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਬਣੇ 13 ਦਿਨ ਲਈ, ਫਿਰ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ, ਫਿਰ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਬਣੇ, ਔਰ ਹੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨनीय ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ। ਜਗਦੀਪ ਜੀ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਬੋਹਰ ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ 12-13 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਜੀ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹੁਣ